स्वागत है जी आप सबना दा अकाली टीवी उपर। हाजिर हाँ हर वार हर शुक्रवार की तरह प्रोग्राम विचार चर्चा लैके। इस वार प्रोग्राम विच साथ दे रहे हैं सत्कारयोग वीर सुखविंदर सिंह जी। गुरु फतेह सांझी करते हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी अज का विषा आगू लै उजड़ पवै, जो कि तुसी सारिਆਂ ने वेख लिया है भी इस विषय ते असीं गलबात जिहड़ी आ अज करांगे। आगू की अहमियत, आगू दे रोल, आगू किहो जिहा होवे, सानूं किहो जिहे आगू दे मगर लगण दी गल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी करते हैं। किहड़े आगू तो सुचेत होने की गल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी करते हैं। इस पर थाए आप सारे चर्चा करने का यतन करांगे। फिर जी जिमें आप विशा अज का है भी आगू लै उजड़ पवे, थोड़ा जिहा सरोतियां नाल इस विषय ते विचार साझे करो भी आगू का मतलब की होंदा है, आगू तो की भाव है। जिन्ने भी इस वेले इस माध्यम के राही वीर भैन जुड़ बैठे हैं, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ही धन्यवाद है। और मैं अपने वालों उन्होंने सबना फतेह बुलाता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मनुखी समाज विच शुरू तो लैके अज तक कोई ना कोई किसी न किसी रूप विच समाज की अगवाई करता आया है। भावें वो कबीलियां के रूप विच लोग रहिंदे सन, जदों कबीलियां के रूप विच रहिंदे सन उदों भी उन्हां दा कोई मुखी जां सरदार हुंदा सीगा। जिवें जिवें समाज ने तरक्की की, बुलंदियां नूं छूया, बहुत सारे साधन, बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई जी समाज विच आई, नवीं काढां आईयां, लेकिन समाज की अगवाई लई कोई ना कोई आगू जिहड़ा वो अज भी मौजूद है जी। हर समाज विच कोई ना कोई एक मुखी हुंदा है, धार्मिक तौर पर भी हुंदा है, राजनीतिक तौर पर भी हुंदा है, समाजिक तौर पर भी हुंदा है जी। ईवन आपां पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच भी सांझे परिवारां विच एक मुखी जिहड़ा वो हुंदा है जी, जिहड़ा कि सारे परिवार नूं अगवाई दिंदा, सारे परिवार नूं नाल लैके चलदा। ठीक है। मनुखी समाज तो हट के जे असीं थोड़ा जिहा पशुआं पंछियां वाल देखण की कोशिश करिए जी, तो बहुत सारे पशु पंछियां दीयां नस्लां ने, ग्रुप ने, जिन्हां दे विच उन्हां दा कोई आगू जिहड़ा वो हुंदा आ। और वो ग्रुप विच रहिंदे पशु पंछी जिहड़े आ वो अपने आगू की अगवाई विच ही चलदे आ। एक मिसाल बड़ी जिहड़ी सौखी है, जिहड़ी आम लोगों के भी समझ आ सकती है, शहद दीयां मक्खियां दे विच राणी मक्खी दा होना। ओके, ठीक है। तो वो राणी मक्खी जिहड़ी आ वो उन्हां दी आगू आ, जो वो कहती आ, जो उहदा ऑर्डर आ, जो चाहुंदी आ, उहदे मुताबिक ही बाकी मक्खियां जिहड़ियां वो अपना काम कार करदियां रहिंदियां। ओके। इदां ही हर समाज विच आगू की अपनी एक विलक्षणता है, आगू की एक अपनी भूमिका है। ठीक है। आगू का मतलब है जिहड़ा अगवाई करने वाला, जिहड़ा बाकी सारे लोगों नूं अपने नाल लैके उन्हां दी तरक्की वाल, उन्हां दे सुख वाल, उन्हां दी खुशहाली वाल लैके उन्हां नूं तुरदा रहे। उन्हां नूं मुसीबतां तो, मुश्किलां तो, दुखां तो, तकलीफां तो, हर प्रकार की आले दुआले की कोई भी, भावें वो कुदरती आ, भावें वो किसी समाज दूजे ग्रुप वालों आ, किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल आ जी, वो उन्हां मुश्किलों तो उन्होंने आगाह करता रहे तो बचाता रहे। ये आगू की भूमिका होंदी है। भूमिका आगू बाखूबी निभाते रहे। ठीक है।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਗੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੁਖਾਲੇ ਪੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ, ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਗੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਗੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਗੂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀਏ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਆਗੂ, ਸਿਆਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਘਾਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤ ਹੈ ਕੀ ਲਾਇਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਏ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਅੰਨਾ ਆ, ਬੇਸਮਝ ਆ, ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੌਂ ਵੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ, ਇਹਨੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਏ ਕਿਉਂ ਪਾਤਰ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਆਗੂ ਅੰਨਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਕੀ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਠੇਡੇ ਠੋਕਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਅਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੱਥ ਹੈ। ਆਪ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਥ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ
ਮਤਲਬ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਪ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਇਹਨੂੰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਗੂ ਆ, ਇਹ ਆਗੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਬਾਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਚਲਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਨੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ, ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਜ ਉਗਾੜਿਆ ਕਿ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਪੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਡੋਬੂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬੂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਖੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਪਲ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਬੰਦ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਗੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਆਇਆ, ਸਮਾਜ ਬਣਿਆ, ਆਗੂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਰ ਮਿਟੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਰਹਿ ਕੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਈਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 30,000 ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਲੋਕ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਆਗੂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਰੰਗ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਉਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ, ਸਿਆਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਕੌਮ ਕੱਲੀ ਓਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਈ, ਓਨੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੌਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਈ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਮਿਆਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਪੱਖ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਤੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਡੀਆਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਐਡਾ ਕੀ ਹਨੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਖਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਪ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਪੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ 'ਚ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਵੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ 328 ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 328 ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 328 ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਝੁਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਠੁੱਡ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ, ਕਿਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਕਪੜਾ, ਕਿਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਕਪੜਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਚਲੋ ਆਟਾ ਖਾ ਜਾਓ, ਘਿਓ ਖਾ ਜਾਓ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਾਂ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਭੰਨਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੌੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਸਰਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਕਸਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੰਧਾਂ ਢਾਉਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੋਬ ਦਾਬ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਟਿਮਕੜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਏਦਾਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿ ਡਾਂਗਾ ਫੜਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਚਲਾਕੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ? ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਫ਼ਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਡਾਂਗਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਅੱਧੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਉਦਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਆਵੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਉਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀਗਾ, ਚਾਨਣ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੋਂਦ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਹੀ ਥਿੜਕ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਵੀ ਆਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਦਾਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਦਾਂ ਨਿਕਲੀ, ਬਹੁਤ ਖਲਾਰਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਕਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਅਕਾਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਹ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਕਹਾਣੀ? ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਹੂਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਆ, ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵਾਇਦ ਨਿਭਾ ਲਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵਧੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘੋਖਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਆਪ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਦੁਹਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਦੁਹਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੇ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੰਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਮੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਦ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਜੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਗੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਬੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਢਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸੁਖੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹ ਵੀ ਡਾਢੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਾਢੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਰਾਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਖਰ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਛੇਕ ਛੱਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ, ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਣੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਵੱਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਯਤਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਿਖੇਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ, ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।